Hi friends, we have started unit number 2, eigenvalue and eigenfunction of integral equation. आपण definition बघू. Homogeneous trivial integral equation of second kind. A general integral equation is the y of x g of x is equal to f of x plus lambda integration of a to b k of x t y of t dt. जनरल इंटिग्रल इक्वेशन आपण या फॉर्म मध्ये लिहितो. इफ g of x is equal to 1 and f of x is equal to 0, then y of x is equal to lambda integration of a to b k of xt into y of t into dt. या इक्वेशन मध्ये आपण g of x is equal to 1 f of x ठेवला असता देन आपल्याला काय भेटू शकते, y of x is equal to lambda integration of a to b k of xt into y of t into dt. This is called a homogeneous trivial integral equation of second kind. Clearly, y of x is equal to 0 is the solution of integral equation of first is called a trivial solution or a zero solution. Y of x is equal to 0 असता या इक्वेशनला आपण इंटिग्रल इक्वेशनला काय म्हणू शकतो, ट्रिव्हियल सोल्युशन और झिरो सोल्युशन सुद्धा म्हणू शकतो. आयगन व्हॅल्यू कशाला म्हणतात, characteristics of number and characteristics of value. The value of the parameter lambda for the which of the equation, the parameter of lambda which of the equation y of x is equal to lambda integration a to b k of xt y of t into dt has the non-trivial solution is called the eigenvalue of a integral equation. या दिलेल्या इक्वेशनला नॉन ट्रिव्हियल सोल्युशन जर भेटत असेल तर यालाच काय म्हणू शकतो आपण, आयगन व्हॅल्यू ऑफ द इंटिग्रल इक्वेशन. नोट दिलेल्या नोट पाहून घ्या. लॅम्बडा इज इक्वल टू 0 कॅनॉट बी द आयगन व्हॅल्यू बिकॉज इफ लॅम्बडा इज इक्वल टू 0 देन y ऑफ x इज इक्वल टू 0 विच इज द ट्रिव्हियल सोल्युशन. लॅम्बडा जर 0 भेटत असेल आपल्याला आयगन व्हॅल्यू भेटत नाही म्हणते. इफ लॅम्बडा इज इक्वल टू 0 देन y ऑफ x इज इक्वल टू 0 होते म्हणते, विच इज द ट्रिव्हियल सोल्युशन म्हणजे झिरो सोल्युशन मिळते म्हणते. आयगन फंक्शन पाहू, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन. इफ phi of x is a continuous function which phi of x not equal to 0 on interval a to b and phi of x is equal to lambda 0 integration a to b k of xt into phi of t dt, then phi of x is said to be eigen function corresponding to the eigenvalue of lambda. If phi of x is a continuous function which phi of x not equal to 0 on an interval a to b and phi of x is equal to integration is equal to lambda 0 integration a to b k of x of t phi of t, then phi of x ला काय म्हणू शकतो आपण, is said to be the eigen value of corresponding to the eigen value lambda 0. सेपरेबल कर्नल कशाला म्हणतात पाहू आपण. सेपरेबल कर्नल म्हणजे काय, द कर्नल k of xt is said to be degenerated or separable if कधी it can be expressed as the finite sum of product of the function of x only and function t only. कसं लिहू शकतो म्हणते आपण सेपरेबल कर्नलमध्ये, कर्नलला k of xt is equal to summation of n I is equal to 1 g I of x into h I of t. सेपरेबल कर्नल म्हणजे काय, आपण फंक्शन k आणि फंक्शन t ला आपण म्हणते एक्सप्रेस करू शकतो म्हणते कशाच्या, फायनाईट सम ऑफ प्रोडक्टमध्ये, म्हणजे समेशन ऑफ n I इज इक्वल टू 1 जी आय ऑफ एक्स इंटू एच आय ऑफ एक्स असं लिहू शकतो म्हणते. यालाच सेपरेबल कर्नल सुद्धा म्हणतात. थेरम आहे, आपण थेरम पाहू. मेथड ऑफ फाइंडिंग द आयगन व्हॅल्यू अँड आयगन फंक्शन फॉर homogeneous trivial integral equation with a separable kernel. Method of a finding, method and the finding of the value, eigen value and eigen function for a homogeneous trivial integral equation with a separable kernel. यालाच असं सुद्धा विचारू शकतात, determine the eigen value and eigen function of a trivial integral equation. y of x is equal to lambda integration of a to b k of x of t y of t dt with a separable kernel. आयगन व्हॅल्यू कशा फाइंड आउट करायचा, आयगन फंक्शन कसं फाइंड आउट करायचं हे आपल्याला या थेरममधून बघायचं आहे विथ अ सेपरेबल कर्नल.
सोल्युशन पाहू आपण काय आपल्याला घेऊन दिलेलं आहे, लिहून घेऊ. वी नो दॅट होमोजिनियस ट्रिडोल इंटिग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड. होमोजिनियस ट्रिडोल इंटिग्रल इक्वेशन आपल्याला दिलेलं आहे. काय? वाय ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॅम्बडा इंटिग्रेशन ऑफ ए टू बी के ऑफ एक्स टी इंटू वाय ऑफ टी इंटू टी टी. याला आपण इक्वेशन नंबर 1 देऊ. ॲज अ सेपरेबल कर्नल के ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन आय इज इक्वल टू 1 एफ आय ऑफ एक्स जी आय ऑफ टी. हे आपण के ऑफ एक्स टीला कसं लिहू शकतो, कशावरून लिहू शकतो? डेफिनेशन ऑफ सेपरेबल कर्नलवरून कसं लिहू शकतो? समेशन ऑफ एन आय ऑफ 1 आय इज इक्वल टू 1 एफ आय ऑफ एक्स जी आय ऑफ टी. हे आपण कशावर लिहिलं? सेपरेबल कर्नलवरून. देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन नंबर फर्स्टमध्ये ती व्हॅल्यू आपण पुट करू. कशाची? के ऑफ एक्स टीची. वाय ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॅम्बडा इंटिग्रेशन ऑफ ए टू बी समेशन ऑफ एन आय इज इक्वल टू 1 एफ आय ऑफ एक्स जी आय ऑफ टी इंटू वाय ऑफ टी इंटू डी टी. वाय ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॅम्बडा समेशन आपण बाहेर काढलं, समेशन ऑफ एन आय इज इक्वल टू 1 एफ आय ऑफ एक्स सुद्धा बाहेर काढलं, एफ आय ऑफ एक्स इंटिग्रेशन ऑफ ए टू बी. मग इथे काय राहिलं? जी आय ऑफ टी वाय ऑफ टी डी टी. याला इक्वेशन नंबर 2 देऊ. इफ वी डिनोट, आपण डिनोट करू. कशाला डिनोट करू? इंटिग्रेशन ऑफ ए टू बी जी आय ऑफ टी वाय ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू सी आय. या इंटिग्रेशन ऑफ ए टू बी जी आय ऑफ टी वाय ऑफ टी डी टीला या आपण सी आयनं डिनोट करू. सी आय आय काय करते? फॉर आय इज इक्वल टू आय व्हॅरीज फ्रॉम 1 टू एन. युजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन अबो इक्वेशन. या इक्वेशनचं आपण यूज करून अबो इक्वेशन होऊ. सी म्हणजे सी आयची व्हॅल्यू आपण पुट करू. वाय ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॅम्बडा समेशन ऑफ एन आय इज इक्वल टू 1 इंटू एफ आय ऑफ एक्स इंटू सी आय. सी आय कुठून घेतला आपण? या इंटिग्रेशन ऑफ ए टू बी जी आय ऑफ टी वाय ऑफ टीची व्हॅल्यू आपण सी आय पुट केली. मल्टिप्लाय इक्वेशन 3 सक्सेसिव्हली बाय g1 ऑफ x, g2 ऑफ x, g3 ऑफ x, gn ऑफ x. या इक्वेशनला आपण इक्वेशन 3 ला आपण मल्टिपल याच्यात लिहू शकतो आपण सक्सेसिव्हली बाय. कसं? g1 ऑफ x, g2 ऑफ x, g3 ऑफ x, g4 ऑफ x, gn ऑफ x. अँड इंटिग्रेट करू आपण याला. कशाने इंटिग्रेट करू आपण? विदिन अ लिमिट ए टू पी नी. मग इक्वेशन काय होईल आपलं? इंटिग्रेशन ए टू बी g1 ऑफ x y ऑफ x dx is equal to lambda summation of n I is equal to 1 ci integration of a to b fi of x into g1 of x into dx. Integration of a to b g2 of x y of x into dx is equal to lambda integration of n I is equal to 1 ci integration of a to b fi of x into g2 of x dx. g3 ला कसं? g3 ला सुद्धा आपल्याला लिहू शकतो आपण. कसं लिहू शकतो? इंटिग्रेशन ऑफ ए टू बी g3 ऑफ एक्स फाय ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू लॅम्बडा समेशन ऑफ 1 समेशन ऑफ n I इज इक्वल टू 1 ci इंटिग्रेशन ऑफ ए टू बी fi ऑफ एक्स इंटू g3 ऑफ एक्स dx. असंच आपण कुठपर्यंत लिहू शकतो? gn पर्यंत. इंटिग्रेशन ऑफ ए टू बी gn ऑफ एक्स इंटू वाय ऑफ एक्स इंटू dx इज इक्वल टू लॅम्बडा समेशन ऑफ n I इज इक्वल टू 1 ci इंटिग्रेशन ऑफ ए टू बी fi ऑफ एक्स इंटू gn ऑफ एक्स इंटू dx. सी याला आपण सिस्टीम ऑफ इक्वेशन 1 म्हणू. सी द इक्वेशन नंबर 2 अँड सिस्टीम ऑफ इक्वेशन 1 आपण दोन्ही कंबाईन करून इट कॅन बी एक्सप्रेस म्हणजे लिहू शकतो आपण. इट कॅन बी रिटन ॲज कसं लिहू शकतो? C1 इज इक्वल टू लॅम्बडा समेशन ऑफ n I इज इक्वल टू 1 ci इंटू a1i. C2 ला कसं लिहू शकतो? C2 इज इक्वल टू लॅम्बडा समेशन ऑफ n I इज इक्वल टू 1 ci a टू i. कुठपर्यंत आपण? n पर्यंत. cn ला कसं लिहू शकतो? cn इज इक्वल टू लॅम्बडा समेशन ऑफ n I इज इक्वल टू 1 ci a1i. याला इक्वेशन 2 देऊ. वेअर a1i काय? a1i इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ए टू बी fi ऑफ x g1 ऑफ x dx. a2i काय? इंटिग्रेशन ऑफ ए टू बी fi ऑफ x इंटू g2 ऑफ x इंटू dx. मग आपण याला कसं लिहू शकतो? C1 ला
C1 is equal to lambda A11 C1 plus lambda A21 C2 plus lambda A13 C3 plus अप टू स्वान कुठपर्यंत प्लस लॅम्बडा AN इंटू CN. C2 ला कसं लिहू शकतो आपण? C2 इज इक्वल टू लॅम्बडा A21 इंटू C1 प्लस लॅम्बडा A22 इंटू C2 प्लस लॅम्बडा A23 इंटू C3 प्लस अप टू स्वान कुठपर्यंत लॅम्बडा A2N इंटू CN. आपण CN ला कसं लिहू शकतो? मग CN इज इक्वल टू लॅम्बडा AN1 इंटू C1 प्लस लॅम्बडा AN2 इंटू C2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस लॅम्बडा ANN इंटू CN. C1 ला आपण कसं लिहू शकतो? मग कंबाईन करून C1 आपण याच्यातून कॉमन काढून घेऊ. C1 ब्रॅकेट 1 मायनस लॅम्बडा A11 ब्रॅकेट क्लोज मायनस लॅम्बडा A12 C2 मायनस लॅम्बडा A13 C3 अप टू स्वान कुठपर्यंत मायनस लॅम्बडा A1N CN इज इक्वल टू 0 मायनस लॅम्बडा A21 C1 प्लस 1 मायनस लॅम्बडा A22 इंटू C2 अप टू स्वान मायनस लॅम्बडा A2N CN इज इक्वल टू 0 मायनस लॅम्बडा AN1 इंटू C1 प्लस लॅम्बडा AN2 इंटू C2 टू सो ऑन प्लस लॅम्बडा प्लस 1 मायनस लॅम्बडा ANN इंटू CN इज इक्वल टू 0. आपण C1 अंदर घेतला इथे. मग काय करू आपण? डिटर्मिनंट ऑफ अ करस्पॉन्डिंग सिस्टीम ऑफ इक्वेशन याच्यातून डिटरमाइन करू म्हणते. सिस्टीम ऑफ इक्वेशन डिटर्मिनंट घेऊ. T of lambda is equal to 0 1 minus lambda A11 minus lambda A12 minus lambda A1N minus lambda A21 1 minus lambda A22 minus lambda A2N minus lambda AN1 minus lambda AN2 minus bracket 1 minus lambda ANN is equal to 0. If d of lambda not equal to 0, we get a trivial solution. d of lambda not equal to 0 असता आपल्याला trivial solution भेटेल of the system of equation first. So therefore for non trivial solution साठी काय लिहायला लागेल? मग आपल्याला we take d of lambda is equal to 0 and finding the corresponding value of lambda which is the eigenvalue. This value of lambda is the system of equation first. We get relation between C1, C2, C3, C4 up to so on Cn, and using it we can find out eigenfunction of the given homogeneous Friedel integral equation of second kind. आपण एक्झाम्पल बघू होमोजिनियस फ्रीडोल इंटिग्रल इक्वेशन वरचं. सॉल्व द होमोजिनियस फ्रीडोल इंटिग्रल इक्वेशन y of x is equal to lambda integration of 0 to 1 e to the power x into e to the power t y of t into dt. और यालाच कसं लिहिलं ते कसं विचारू शकतात? फाइंड द आयगन व्हॅल्यू अँड आयगन फंक्शन ऑफ इंटिग्रल इक्वेशन y of x लॅम्बडा इंटिग्रेशन ऑफ 0 to 1 e to the power x e to the power t y of t dt. या इक्वेशनचा आपल्याला आयगन व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे आणि आयगन फंक्शन फाइंड करायचं आहे दिलेल्या इक्वेशनचं सॉल्व करून. सॉल्व द होमोजिनियस फ्रीडोल इंटिग्रल इक्वेशन सॉल्व करायचं आणि याचं आयगन व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आणि आयगन फंक्शन फाइंड आउट करायचं. तर आपण सोल्युशन बघू. गिवन होमोजिनियस फ्रीडोल इंटिग्रल इक्वेशन इज गिवन होमोजिनियस फ्रीडोल इंटिग्रल इक्वेशन काय? y of x is equal to lambda integration of 0 to 1 e to the power x into e to the power t y of t into dt. y of x is equal to lambda e to the power x बाहेर काढला आपण इंटिग्रेशन ऑफ 0 to 1 e to the power t y of t dt. याला इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिलं. आपण डिनोट करू c ला.
सीला काय डिनोट करू, इंटिग्रेशन ऑफ 0 to 1 e to the power t y of t dt, याला इक्वेशन नंबर 2 देऊ. या इंटिग्रेशन ऑफ 0 to 1 e to the power t y of t dt ला सी डिनोट केला आपण. युजिंग इक्वेशन नंबर 2 आणि इक्वेशन नंबर 1 वी गेट. या इक्वेशन नंबर यूज करून इक्वेशन नंबर 1 काय भेटते ते पाहू आपण. मग म्हणजेच काय करू आपण, या इंटिग्रेशन ऑफ 0 to 1 e to the power t y of t dt ची व्हॅल्यू सी पुट करू. कशात आपण, इक्वेशन नंबर 1 मध्ये. काय होईल मग इक्वेशन नंबर 1, y of x इज इक्वल टू लॅम्बडा e to the power x इंटू सी. मग आपल्याला कसं लिहिता येते, y of t सुद्धा लिहिता येते. y of t इज इक्वल टू लॅम्बडा e to the power t इंटू सी. याला इक्वेशन नंबर 4 देऊ आपण. मग आपण युजिंग इक्वेशन नंबर 4 इन 2 वी गेट. इक्वेशन नंबर 4 चा यूज करून 2 मध्ये आपण c इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ 0 to 1 e to the power t लॅम्बडा e to the power t इंटू सी dt. आपण इक्वेशन नंबर 4 चा यूज करून इक्वेशन नंबर 2 मध्ये आपण कशाची व्हॅल्यू पुट केली, y ऑफ t ची व्हॅल्यू पुट केली. मग इक्वेशन काय मिळालं आपल्याला, c इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ 0 to 1 e to the power t. ही कशाची व्हॅल्यू आहे, y ऑफ t ची व्हॅल्यू पुट केली आपण. y ऑफ t ची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला, y ऑफ t ची व्हॅल्यू इक्वेशन नंबर 4 मध्ये आहे, लॅम्बडा e to the power t इंटू सी इंटू dt. मग c इज इक्वल टू लॅम्बडा, सी बाहेर काढला आपण, लॅम्बडा आणि सी बाहेर काढला. इंटिग्रेशन ऑफ मग काय राहिलं, 0 to 1 e to the power 2t केला आपण. e to the power t प्लस e to the power t e to the power t इंटू e to the power t e to the power 2t इंटू dt. मग 1 अपॉन लॅम्बडा, लॅम्बडा आपण लेफ्ट साईडला काढला, मग 1 अपॉन लॅम्बडा झाला इज इक्वल टू, इथे काय राहिलं मग इंटिग्रेशन ऑफ e to the power 2 काय होईल, इंटिग्रेशन ऑफ e to the power 2 काय होईल, e to the power 2 अपॉन 2 ब्रॅकेट क्लोज, लिमिट 0 to 1. 1 अपॉन लॅम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बाहेर घेतला आपण, इथे आपण लिमिट पुट केली, e to the power 2 इंटू 1 e to the power 2 मायनस 1 लॅम्बडा इज इक्वल टू, इथे काय राहिलं मग 2 अपॉन e to the power 2 मायनस 1. 2 e to the power 2 खाली आला, 2 upon e to the power 2 minus 1. Hence, eigenvalue of given integral equation lambda is equal to 2 e to the power 2 minus 1. मग आपल्याला eigenvalue काय भेटली given integral equation ची, lambda is equal to 2 upon e to the power 2 minus 1. मग ही व्हॅल्यू आपण पुट लॅम्बडा इज इक्वल टू 2 अपॉन e to the power 2 इन इक्वेशन 3 मध्ये पुट करू आपण. कशाची व्हॅल्यू, लॅम्बडाची. इक्वेशन 3 मध्ये आपण पुट करू. इक्वेशन 3 काय आहे आपलं, y ऑफ x इज इक्वल टू लॅम्बडा e to the power x इंटू सी आहे. मग काय होईल आपल्याला, काय मिळेल आपल्याला, y ऑफ x इज इक्वल टू लॅम्बडाच्या जागेवर व्हॅल्यू पुट केली आपण ही 2 अपॉन e to the power 2 मायनस 1 इंटू e to the power x इंटू सी. मग आपण चूज केलं, चूसिंग केलं, c इज इक्वल टू e to the power 2 मायनस 1 अपॉन 2 चूज केलं. मग आपल्याकडे काय उरलं, वी गेट y ऑफ x इज इक्वल टू e to the power x. Hence y of x e to the power x is the eigen function of a given integral equation. यालाच कसं लिहू शकतो आपण, y of x e to the power x is the solution of given integral equation.